भारत न्यूज़ प्रेजेंट्स ब्रेकिंग न्यूज़। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज़ के विशेष ब्रेकिंग न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। अहमदाबाद से विशेष खबर। अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर ने 350 से अधिक अपराधियों को क्राइम ब्रांच में तलब किया और उन्हें कानून का पालन करने की चेतावनी भी दी। अहमदाबाद शहर पुलिस आयुक्त ने सभी जोन के डीसीपी और एसीपी को क्षेत्र में पैदल गश्त करने का भी आदेश दिया है। अहमदाबाद में अपराधियों में कानून का डर पैदा करने के लिए कई अपराधियों को बॉर्डर पार करवाकर अहमदाबाद से बाहर भेजा गया है। अब से हर रविवार को आदतन अपराधियों को अहमदाबाद क्राइम ब्रांच गायकवाड़ हवेली में बुलाकर अधिकारी उनसे पूछताछ करेंगी और ताकि पुलिस उनकी गतिविधियों और हरकतों पर नज़र रख सके। साथ ही सभी डीसीपी और एसीपी को हफ्ते में 2 बार इलाके में पैदल गश्त करने का भी आदेश दिया गया है ताकि अपराधियों में पुलिस और कानून का डर बना रहे। अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर ज्ञानेंद्र सिंह मलिक ने 350 से ज़्यादा अपराधियों को क्राइम ब्रांच की कोठी में बुलाकर उनसे पूछताछ की और समझाया कि अगर आप कानून का पालन करेंगे तो ही आपको फ़ायदा होगा। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों को सभी अपराधियों की आपराधिक गतिविधियों और चेहरों के बारे में जानकारी दी गई। वस्त्राल की घटना के बाद कुछ असामाजिक तत्वों के कारण पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे थे। इस घटना के बाद गुजरात पुलिस की नींद खुली और गृह मंत्री और डीजीपी विकास सहाय के आदेश पर गुजरात के सभी पुलिस थानों पर उपद्रवी तत्वों की सूची तैयार करने के आदेश दिए गए हैं। अहमदाबाद पुलिस आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह मलिक ने बताया कि अपराध शाखा ने शहर में 1481 अपराधियों की सूची तैयार की है, जिसमें से 300 से अधिक शराब तस्कर, 21 जुआ संचालक, देह व्यापार से 650 से अधिक आरोपी, संपत्ति अपराध के 424 आरोपी और एनडीपीएस के 46 आरोपी शामिल हैं। इन सभी के पुलिस निगरानी में रखा जाएगा। अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर ने आगे कहा कि अब से सेक्टर या जोन के हिसाब से हर रविवार को क्राइम ब्रांच की गायकवाड़ हवेली में करीब 350 से ज़्यादा अपराधियों को बुलाया जाएगा, जिसमें वाहन चोरी के 139, चेन मिलान के 60 और मोबाइल स्नैचिंग के 70, लूट और सेगमारी के 4, अन्य चोरी और अपराधी के 72 और शारीरिक संबंध के खिलाफ अपराधों के 4 अपराधी शामिल हैं। अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर ने आगे कहा कि अब से सेक्टर या जोन के हिसाब से हर रविवार को क्राइम ब्रांच की गायकवाड़ हवेली में 350 से ज़्यादा अपराधियों को बुलाया जाएगा। आगे ये भी कहा कि इन सभी अपराधियों को पूछताछ के लिए गायकवाड़ हवेली क्राइम ब्रांच के बुलाया जाएगा और थाने में पुलिस शिकायत दर्ज नहीं कर रही है हालांकि अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर ने लोगों को भरोसा भी दिलाया है कि अगर किसी थाने में कोई जायज़ शिकायत दर्ज नहीं होती है तो शिकायतकर्ता सीधे कमिश्नर से संपर्क कर सकता है और न्याय ज़रूर मिलेगा। अहमदाबाद पुलिस ने यह भी कहा है कि पुलिस की भाषा समझाने और कानून का पालन करने के लिए चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अब किसी अपराध में उनका नाम आता है तो कानून के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। आइए अब आगे सुनते हैं कि हमारे अहमदाबाद के कमिश्नर मलिक जी इस बारे में विशेष इस रिपोर्ट के बारे में क्या कहते हैं। देखते रहिए उज्जवल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज़। अहमदाबाद से रिपोर्ट केव ठक्कर के साथ उज्जवल भारत न्यूज़ की मुख्य संपादक सीमा भट्टाचार्य। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जय गरवी गुजरात। नमस्कार, धन्यवाद। देखते रहिए उज्जवल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज़। અત્યારે જે તમે જોતા હશો કે જે અસામાજિક તત્વોની આપણે જે સૂચિ બનાવી છે એમાં અમદાવાદ શહેરમાં કુલ 1481 લોકોની સૂચિ આપણે બનાવી છે, જેમાં બૂટલેગર છે 303, જુગારવાળા 21, શરીર સંબંધી 687, મિલકત સંબંધી 424 અને અન્ય બીજા 46, એમ કુલ 1481 લોકોની જે સૂચિ બનાવી છે એમાં ઘણા બધા પાસામાં જઈ રહ્યા છે, ઘણા બધા ગડીપાર પણ થયા છે, ગુનામાં ઇન્વોલ્વ છે। તો આમ
તમે જુઓ છો તો છેલ્લા 1.5 વર્ષથી થોડો સમય મને થયો છે, તો કોઈ એવા સેન્સેશનલ ક્રાઇમ નહીં જો આપણે સોલ્વ નહીં કરી શકે. ક્રાઇમ બ્રાન્ચ છે, તમે જુઓ તો ખાસા સારા કામગીરી કરી છે. એક સેન્સેશનલ ક્રાઇમમાં ખાલી એક ખાડિયાની લૂંટ હું ગણું છું, જે મેં મને લાગે 50 તોલા સોના લૂંટીને ફાયરિંગ કરીને લઈ ગયા. એ સિવાય બીજો કોઈ મને ધ્યાનમાં નથી કે કોઈ સેન્સેશનલ જેવા કેસ આપણે સોલ્વ નહીં કર્યા છીએ. ક્રાઇમ બ્રાન્ચની કામગીરી ખૂબ જ પ્રશંસનીય રહી છે. સીસીટીવી બીજા રાજકોટમાં જુઓ તો અહીંયા હેક થયા, અહીંયા આપણે ત્યાં હેક થયા ને આપણે સોલ્વ કરી દીધા ઘણા બધા કેસો. પણ જે આપણા કોર પોલીસિંગ છે, કોર પોલીસિંગમાં દાખલા તરીકે હું જ્યારે અહીંયા ડીસીપી ક્રાઇમ હતા ત્યારે દર સન્ડે ગુનેગારોને બોલાવતા અહીંયા. દાખલા તરીકે ઘરફોડવાળાને ચોરી કરી હોય ને બોલાવે, વાહન ચોરોને બોલાવે, કે 40-50 બોલાવે. એમાં બધા જે ક્રાઇમના બ્રાન્ચના હતા, કોન્સ્ટેબલથી માંડીને ઇન્સ્પેક્ટર, એ બધું જોઈ લે, શકલથી જોઈ લે, પૂછપરછ કરી લે. તો એ છેલ્લા 10-12 વર્ષથી આ બંધ થઈ ગયું. એટલે આજ અમે જુઓ છો અત્યારે અમે જે એ રીતેના અહીંયા પણ સ્ક્વાડ જે હતા એ પણ 10-12 વર્ષ પહેલાં ગમે કોઈ કારણસર ઝોન વાઇઝ કરી દીધા. એટલે પહેલાં જ્યારે હું હતો ત્યારે ઘરફોડ ચોરીનો સ્ક્વાડ હશે, ચોરીનો સ્ક્વાડ, ચેન સ્નેચરની સ્ક્વાડ, એ જુદા જુદા ઓર્ગેનાઇઝ ગેંગનો સ્ક્વાડ. તો એની જગ્યાએ ગમે કોઈ કારણ આપ જોતા હશે, એવો નહીં કે ક્રાઇમ એટલે ઝોન વાઇઝ કરી દેતા, ઝોનવાળાના જ એ બધા કામ એ જ જુએ. તો એ નહીં કરતા જે પહેલાં હતા એના ફોકસ હોય આખા. દાખલા તરીકે કોઈ ચોરી એવું નહીં કે એક ઝોનમાં ચોરી કરે તો બીજામાં નહીં કરે. એટલે એ રીતેના આપણે થોડું સ્ટ્રક્ચરલ ચેન્જીસ પણ ક્રાઇમ બ્રાન્ચમાં લાવ્યા છીએ. તો એ હેતુથી આપણે આજે ક્રાઇમ બ્રાન્ચમાં કુલ 353 ગુનેગારોને અહીંયા બોલાયા. એને આપણે થોડું પૂછપરછ કરી, થોડા આપણી પોલીસની ભાષામાં કીધું કે ભાઈ તમે થોડું ગુનાખોરી છોડી દેવાનું. અને આવી પ્રોસેસ હવે દર સન્ડે અહીંયા ગુનેગારોને બોલાવીને, એટલે એક તો ઓળખાણ થાય. અત્યારે શું છે ને, નવા જે પોલીસવાળા છે એને રોડ पे ચલતા જ ખબર આવી જાય કે આ ચેન સ્નેચર છે, અહીંયા કેમ ફરી રહ્યા છે, પૂછી લે ભાઈ તમે અહીંયા શું કરો છો. તો આવા સિસ્ટમ પહેલાં હતા. તો આપણે એને રિવાઇવ કરવા માટે એક આ આપણા એફર્ટ્સ છે. આ સિવાય અત્યારે જે બીજા જે પણ ચાલી રહ્યા છે, પોલીસ ખૂબ જ એક્ટિવલી કામ કરી રહી છે, ચાહે નાઇટ રાઉન્ડ હો કે બીજા ગુનેગારોને શોધવા, પકડવા, એના વિરુદ્ધ અટકાયતી પગલાં લેવા, પાસાની કામગીરી પણ સારી થઈ રહી છે. તો અમે અપેક્ષા છે કે ઓર પોલીસ જે છે વ્યવસ્થિત કામ કરશે અને ગુનેગારોને થોડું કાયદાનો ડર લાગે એવી રીતે પોલીસ હવે કામ કરશે. સાહેબ, એવું કહી શકાય અમદાવાદ બ્લાસ્ટ જેવી મોટી ઘટના ગુજરાતમાંથી ત્યારે પણ આ પ્રકારે પોલીસ એક્ટિવ થઈ અને એક યાદી બનાવીને આ પ્રકારની કામગીરી કરી હોય તેવું એ વખત પણ નહોતું. લાગે છે કે અત્યારે કંઈક વિશેષ રીતે શું કારણ શું છે? નહીં, આજે મેં કીધું કે થોડું જે છે ને કામનું ભારણ પણ વધી ગયું, સોશિયલ મીડિયા આવી ગયા, ટેકનિકલ એનાલિસિસથી સીસીટીવીઓ પહેલાં જે બધું નહીં હતું એ નવા ચીજો આવી ગયા, તો કદાચ ફોકસ થોડું શિફ્ટ થઈ ગયું. પણ આ પણ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જેસે પહેલાં એન્ટી વાયોલન્સ સ્ક્વોડ થતા હતા, એટલે કોઈ પણ લુખાગીરી કરે, 2-4 ગુનાઓ કરે તો એને અહીંયા બોલાવીને એને પૂછપરછ કરતા, ભાઈ તમે શા માટે આવું બધું કરી રહ્યા છો. ગુજરાતના ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત આ પ્રકારનું આયોજન કરીને પોલીસ કામગીરી કરતી હોય એવું કહી શકાય ખરું? ના, એ પહેલાં પણ થતા હતા. પહેલાં પણ મેં કીધું કે દર સન્ડે તમે જૂનાથી માણસોથી પૂછશો તો દર સન્ડેના રોજ અમુક ગુનેગારોને બોલાવે અહીંયા જ, અને એને બધા આપણા પોલીસના માણસો જોઈ શકે. થોડું એ ભાઈ એમને તો પોલીસવાળાને ખબર હોવી જોઈએ કે ભાઈ કે આ ઘરફોડ ચોરી એ ક્યાં રહે છે, એનો ઘરની પણ ખબર હોય, જઈને ક્યાં રહે છે, એના ઘરમાં કોણ છે, એ શું કરે છે, એની આવક શું છે. તો એ થોડું એને એક્ટિવ કહી શકાય કે આપણે ટ્રેડિશનલ પોલીસિંગમાં પણ થોડું આપણે હવે ધ્યાન વધારે આપવામાં આવશે. Thanks for watching UB News. Like and comment, and don't forget to subscribe for latest updates. Subscribe our channel.